хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдат. дар бар мегирад. мардуми сарбаланди ин деҳа дар ҳама гуна арсаҳо барои пешбурди кору фаъолияти худ муваффақ буда баҳри ободии ватан ва меҳани азизашон саҳми арзанда доранд. аз сиёсат то фарҳанг, аз иқтисодиёт то иҷтимоиёт метавон дар ин ҷо мутахассисони варзидаву коромӯзро дарёб намуд. аз ин ҷост ки ин деҳаи воқеъ дар доманаи кӯҳсор бо шахсиятҳои барӯймандаш на танҳо дар дохили ҷумҳурӣ, балки берун аз он обрӯву нуфузи худро дорад. мо зимни сафар ба ин деҳа нахуст аз корҳои созандагии мардуми ин деҳа бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, ҳамчунин 30-солагии истиқлолияти кишвари маҳбубамон боздид кардем. як нафар сокини барӯйманди ин деҳа мақсуд гадоев дар ҳамкорӣ бо мардум бинои як ошёнаи маркази хизматрасониро сохта ба истифода додааст ки дар он фаъолияти меҳмонхона, китобхона ва сартарошхона ба роҳ монда шудааст ки ҳамарӯза ба сокинону меҳмонон хизмати шоиста мерасонад. пас он мо аз хона музеи адиби шинохта Убайд Раҷаб низ дидан намудем. дар ин ҷо ёдгориҳо аз даврони зиндагӣ ва мероси адабии устод ба намоиш гузошта шудааст ки шахси боздидкунандаро хаёлан ба дунёи рангини кӯдакиву ҷавонии устод Убайд Раҷаб мебарад. бояд тазаккур дод ки хонамузеи мазкур бахшида ба 80-умин солгарди устод соли 2012 сохта ба истифода дода шуда буд. баъдан мо бо сатҳи хизматрасонии тиббӣ ошно шудан ба маркази саломатии ин деҳа ташриф овардем. ин марказ дорои 5 ҳуҷраи корӣ мебошад ки ҳамарӯза 10 нафар кормандони он ба наздик 2500 аҳолии ин деҳа хизмат мерасонад. ман Абдунаби Қудратов, директори маркази саломатии деҳаи Некнот. маркази саломатии деҳаи Некнот соли 1974 ба фаъолият шурӯъ карда то ба ин замон самаранок барои аҳолӣ хизмат расонида шудааст. маркази мазкур ба 2793 нафар аҳолӣ хизмат мерасонад ки дар байни инҳо аз кӯдакони навзод, занҳои ҳомиладор ва мӯсафедони аз 80 сола боло хизмати тиббӣ ва иҷтимоӣ мерасонад. маркази мазкур ҳарчанд ки дар даврони шӯравӣ сохта шуда буд, то ба замони истиқлолият ягон намуди дастгоҳҳои тиббӣ надошт ва рӯи таъмирро ҳам надида буд. маҳз ба туфайли манин истиқлолияти давлатии Тоҷикистон мо бинои мазкурро пурра аз таъмир баровардем. дар солҳои истиқлолият маркази мазкур дорои аппарати ЭКГ, дорои аппаратураи покизакорӣ гардид. ҳамчунин дар соли 2019 мо бо кӯшишу ғайрати маркази саломатии шаҳр лаборатория ташкил кардем ки ҳозир дар мо 2 намуд микроскоби электронӣ ҳаст ки ҳамаи инҳо дастовардҳои истиқлолияти
давлати ҷумҳурии тоҷикистони мо мебошад. сокинони деҳаи некнот бо сарҷамъиву муттаҳидӣ барои боз ҳам ободу зебо гардонидани зодгоҳи худ сохтмони маркази дигари хизматрасониро ба роҳ монданд ки дар бинои ин марказ фаъолияти чойхона ва якчанд нуқтаҳои иҷтимоӣ дар назар дошта шудааст. ҷомеаи солим аз оилаи солим манша мегирад. маҳз ҳамин шиор пешаи мардуми деҳаи зебоманзари некнот аст ки дар ин ҷо ҳар як оила бо якдигарфаҳмиву сарҷамъӣ умр ба сар бурда барои тарбияи хуби фарзандон пайваста кӯшиш менамоянд. яке аз ин оилаҳои хушбахту намунавии ин деҳа оилаи Шамсиддин Қаноатов ва Басанда Холиқова мебошад. мо бо мақсади таҳияи яке аз бахшҳои дигари ин барнома оилаи намунавӣ ба манзили эшон рафтем ва атрофи оилаву оиладорӣ бо қаҳрамонони барнома суҳбате анҷом додем. ман Қаноатов Шамсиддин аз деҳаи Негнор та соли таваллуд 1951 5 декабр мактаби миёнаи ҳаминҷо хатм кардам. ҳамин Негнор будам соли 1968. ҳамон сол ҳозира ҳамон вақта университети барои Ленин ҳозир донишгоҳи миллӣ ҳамонҷо қабул шудам факултети физика ва хатм кардам. дипломи сурхати хатм кардам. тақсимотам институт астрофизика буд. роҳбарам Фурӯд Бобурҷонов буданд. мана ҳамонҷо ба кор таъин кардам ҳамчун корманди хурди илмӣ. 1 сол кор кардем. ҳамин вақт баъд армия мегирифтам. баъд аз институт мана армия гирифтан аз институт ноябр октябр соли 74. ман рафтам шаҳри Қарағанда ба офисер мегуфтам вақто званим лейтенанти калон. 2 сол инҷо хизмат кардам. омадам бо ҳамон институт ба кор ба дохил шудам ки падарам худо раҳматӣ ай карданд ки писарам назди ман ҳеҷ кас нест. мо 13 нафар аз оила аз як падару як модар. ягон кас намонда буд назди падарам. баъд ҷо гуфтам хай ман аз гапи падар набаромадам омадам инҷа. аввал дар донишгоҳи чи дар озмӯшгоҳи касби техникӣ буд. ПТУ мегуфтам бештар. панҷакеми 2 сол кор кардам. шогирдҳо боварем. аз инҷа баъд дидам ки падарам ки пир буданд вай шуданд. ҳаминҷо омадам ҳамчун муаллими физика кор кардам соли 1976. мана 40 соли умрам дар ҳамин мактаб сипарӣ шуд. муаллим будам. аз касбам розӣ будам. касбам нағз медонистам. ҳурмат мекардам бачаҳо. تا حالم حرمت میکنم استاد گفتن این برای من یک فخر کلام. سال 1976 آیله‌دار شدم. صاحب 5 فرزند شدیم. پدر رفتن، مادر رفتن. فرزندها کلان شدن. دخترم آموزشگاه طبی تمام کرد. 5 با 4 پسرم دوشنبه رفتن. معلومات عالی دارم. خودم کارخانه شخصی دارم. باید تشکیل کردم. کارشون نقص شکر دولت که یکون تینج همه کار کرده و کارگرشیم بسیار زندگی ما تیم از زندگی کردیم راضی راستی چی با همون وقت آبادی بکشش میکردم. در همین دوام معلمم بودم. خیلی میدادم من از همون اول چندین کرد و انتخاب کردن دیپوتات بیشتر دیپوتات میگفتم انتخاب کردن. من برای همینجا به این در این اطراف در همین سویت قشلاق از اونجا وای نبود. موج تلویزیون نبود. من داویده از کجاند و از همینجا آدمای آورده سنجیده همینجا به یک ویشکی تلویزیون ساختم. همین وای میگردن. خیلی رحمت. هوا این در من فقط دیپوتات انتخاب میکردم. کوپرک ساختیم، راه ساختیم، همینا با آبادی بکش کردیم. ما از زندگی کردیم راضی کیم خیلی آبادی کردیم. استاد میبینیم که اولی شما گویله تینج آسوده است. شما از دوران گذشته کم قصه کنید تا رسیدن و این روز خوب شما چه روز ها رو سر کردید؟ آیا عذاب ها کم بود یا نارسایی ها بودند؟ بود. سالهایی که ما تمام کردیم مکتب بچه بودیم
تا این درجه این لباس پوشی و این آبادی اینا نبود. مادری من 92 گذشتن همینجا و من گفتم بچه جانم من 92 دارم این خیلی سری پوری نیدم چقدر یک باز دعوت کنم هست انا چی با من خاطرم به هستی صنف یکم و رفتیم پای روی می رفتیم من باور میگه صنف ها همیشه زمینش وای بود اندازه پول نبود می رفتیم تا وقتی خنک شد و ایوان موزه کاری بود که همه خیلی می پوشیدیم می رفتیم با ما آینه دارنده بودیم با بچه بودن که چهارم می پوشیدم بعد خیلی نقصر دوستر شد سال 79 بهتر شد یک در همین درجه نبود حاضر بینه چی خیلی میرن گل بریم مکتب میرید خیلی من معلم بودم باید میکردم گل باری میرفتن لیوانم شادی میده بگیریم به چه خیلی هم لباس های خوشبو یا خیلی اینش نقصر اینش نقصر شکر دوران خیلی خوب حاضر فقط کار کردن نکار فقط وطن آباد کردن نکار تنها برای همین آبادی و برای زیاد شدنی قوت دولت و برای زیاد شدنی نیکو اهالی کوشش کردن کار حاضر من با همراه همین اهالی خشلاق اقدام گرفتگی نقض اقدام و بچه های هستن دستگیری میکنن یک گروهش همین جهه وای کرسن چی وای الکتریک چی هم کجایش با چراغ کرسن یک گروه هم من راه بود کار کردم هم جدی سیتون راه راستگاه یا 4 مایل راست خدا خدمت میکنیم تا قوتون بودگی استاد برای بنیاد کردن یک عائله خوشبخت پیش از همه به مرد چی لازم است؟ چی باید بکند یک مردی توانسته باشد یک عائله خوشبخت بنیاد کند؟ چون میگن که مرد ستون خاندان است اگرچه همه عهده‌داری ها بر دوش مرد است که او میتواند یک عائله خوشبخت بنیاد کند و هم میتواند که یک عائله را برباد کند. برای همین شما کدام راه رو توصیه میدید برای جوان مردم که مثل شما عائله خوشبخت؟ ما همه میگم 3 نشانه خوشبختی هست برای همه انسان 3 نشانه خوشبختی برای همه مرد یکمش زنی خوب و فرمانبر پارسا بود گذشته ببینید زنی که توی گوش میکند خوب است فرمانبر پارساش همین که از دین و دیانت باخبر باشد. دویمش فرزندهای نکو فرزندهای صالح باعث فخر تو میشن تکیه‌گاهی تو میشن کفتت بلند میشد یکون شرمنده نمیشی فرض کنیم دلت پر است که در فساد هستن. سیمش نشانه خوشبختی اکو از خواندگاه من نفقه از پسی کسب حلال کسبت حلال باشد تو البته فرزند هم حلال میرد راه هم گشوده میشد. استاد سبب یکجور شدن شما با همسرتون کی و یا چی بود؟ چگونه شما با هم یکجور شدید؟ ما تاجیکا بود چهل اما اول تری چشم کرده بودم لیکن پدرم چند پیشنهاد کردم من گفتم هوایی میگیرم خیلی انتخاب خودتون؟ انتخاب خودم بود راستی کردم انتخاب خب یعنی شما گفتنی هستید که شما دوست داشته شده با همسرتون. پس لطفاً بگید که فرقیت زندگی عائلوی شخصان دوست داشته از شخصانی که دوست نداشته رو برپا میکنن در چی هست؟ اصلا زندگی دارد پس بلندی ها دارد همه جا گپ هست لیکن همین من خیلی نظم شده است وقتی که سخت میموندم با دخاطرم رسید که آخه این من اینه انتخاب کرده کنم راستی گپ یا که رفتاری هم و دورای جوانی خاطرم بود با خودم نگاه میداشتم بودم همه وقتا لیکن اگه دوست داشته گرید خودتون انتخاب کرده توی درست دارم. خب طرح من همه خیلی میکنم که اقلا من همین راه ما یعنی پدر بگویم که من فلان چی میگنم پدر خبا باید کننده خیلی نیست. خب استاد کدام از خصلت همسرتان به شما بیشتر پسند است که شما حس میکنید یا گمان میکنید که همه خصلت در دیگر زنها نیست؟ مثلا متانت اینکه غم در من بسیار غم و اثر بودن موقع پدر مردن خب مادر مردن برادران مردن همه وقت همراه من بود دلبردار من بود همین غم شریک بود. دویمش این که گپ همی بردارد فرض کنیم که هستن زنهایی که
یک دنگ گپ شوهر و 110 دنگ جواب میدن لیکن این جواب نمیده بعد میگه که این من نام فرزند کنم صبر جان بخوای این خیلی میشود این خیلی نرم میشود که با مصلحت همه خصلت های همین دمان مخور خیلی پسند است خیلی دفعه زندگی به این نمیشه دور لیکن نه زندگی کردیم خدا خواهد من خالق و بسنده سال 1956 تولدم در دهه نگنا تولد شده. در مکتب میانه نمره 13 تحصیلی 10 ساله را دوام دادم. در همین دهه زندگی میکنم. خب شما در دوره‌های جوانی بعد از ختم مکتب میانه با چه کار مشغول بودید؟ بعد از اولیده دار شدن با چه کار مشغول شدید؟ امروز با چه کار مشغول هستید؟ در دوام مکتب میانه تمام کردم با همسرم خانه دار شدم. زندگی های نقص کردیم. اشکان کلون کردیم. من زندگیم همیشه خرسندم. فخر میکنم که همسرم آدم خوب. شما همیشه زنی خانشین بوده؟ کارهای خانه رو انجام میدید؟ کارهای خانه رو میکردم. امروز با چی کار با مشغول هستید؟ یعنی وقتای خالگی خود رو چگونه میگذرانید؟ وقتای خالگی رو با میبرم کارهای خانه کلینم صحبت میکنیم میشینیم زندگی دوام میدیم. خب شما که صاحب کلین هستید امروز مناسبت شما با کلین ها چگونه است؟ مناسبت کلین ها با شما چگونه است؟ من مناسبتم با کلین ها نقص دختر برای ما زندگی میکنیم کلین کشتو منو. یعنی مناسبت هم خوب است؟ خدا بشکر خوب. استاد در جامعه ما جداشوی آیله های جوان هم به نظر می رسد که این چیز یک پرابلم یک داغ روز شده است. شما سبب جداشوی همین آیله های جوان رو در چی می بینید؟ چرا آیله ها از هم پاش می خورد؟ از روی عقیده شخصی شما؟ عقیده من یک عامل اینجا به تاثیر نمیکنه. یک چند عامل است. یکم این که یک وقتی من مکتب کار میکردم آیله داری آیله شناسی یک فن بود همه براش نه همین بسیار فن خوب بود فرهنگ آیله داری فرهنگ آیله داری بود بچه های جوان دخترای جوان زن و شوهر میشن حالا هر یک دختر میخواد که شوهرش پسری وزیر باشد راستی که وقتی که شوهر میکنه اینا که بچه میگن زنش هم بیاره لیکن موافق نیست همین وقت هم با فرهنگاش هم دیگرش دستگیری کردیم میگن این یکمش که با فرهنگ خوب داشته باشن فرهنگ آیله دار داشته باشن آیله نقض تربیت داشته باشن نمیشه این چیز دویمش این که زمانی شد که بسیار زمانی چی میگویم اقتصادیات تیز تغییر یافته است هم میخواد که نقض زندگی کنند و دیگران یا کرده بعضی زنهای دخترها هستن که سعی میکنن یعنی نسبت شوهرشون بی‌حرمتی میکنن جنگ سر میشه جنجال سر میشه سومش این که در همین تلویزیون ها همه قدر فیلم های نشان میدن که راستی گپ که برای تربیت فرزندهای ما من موافق نیست خصوصا فیلم های ترکی هستن من زیدیم همه خیلی هست که یک اپیزودهای نشان میدن که ایدئولوژی بیگانه برای ما داخل شده است ایدئولوژی اروپا داخل شده است این برای ما موافق نیست ما مسلمان ما تاجیک ما فرهنگ خودمون داریم برای همین هر یک عائله باید که کوشش کند که همین فرهنگ با فرزندش آموزد تاجیکونش فرق کند نه اینکه پیش دیگران رفته از در این درجه حال هست شده است که زنا شوی میپرتون بله آیا خیلی ممکن نیست در فرهنگ ما ممکن نیست هم از فرهنگ دینی هم فرهنگ از دنیوی هم ممکن نیست چطوری که ما از مشاهده هایمان